यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। जिवें कि आप सारे जानते हो कि आपां यूनिट 1 यूजीसी नेट यूनिट 1 नूं लैके डिस्कशन कर रहे हाँ। यूनिट 1 का जो सैकेंड सब टॉपिक है साहित्य के रूप, उस आपां 10 तो 12 क्लासिस जड़ियां ने वो कर चुके हाँ। वक्-वक् रूप उसदे विच आपां कीते ने। जेकर तुसी पुरानी क्लासिस अटेंड नहीं कीतियां तां अज दी जिहड़ी क्लास है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच तुहानूं उन्हां सारी क्लासिस के जिहड़े लिंक्स ने वो प्रोवाइड किए गए हैं। तुसी उन्हां लिंक्स के उत्ते क्लिक करके पुरानी क्लासिस जिहड़ियां ने वो अटेंड कर सकते हो। अज शुरुआत करांगे आपां साहित्य के रूप, जिस दे विच गल करन जा रहे हाँ सफ़रनामा। सफ़रनामा की हुंदा है, इसका पिछोकड़ की रहा, किस तरह के सफ़रनामे सानू मिलते हैं। तकरीबन 2 या 3 क्लासिस दे विच आपां इस टॉपिक नू कवर करांगे, जिस दे विच आपां वक्-वक् चीज़ां वेखांगे कि सफ़रनामे दे तत्थ किहड़े ने, कालां दे आधार ते सफ़रनामे नू किवें वंडिया गया है, पिछोकड़ और इसके जिहड़े शाब्दिक अर्थ ने या इसकी जिहड़ी डेफिनेशनस ने, सारियां चीज़ां दे बारे च आपां गल करांगे। जेकर आपां सफ़रनामे की गल करिए तां सफ़रनामा ते शाब्दिक अर्थ की ने, क्योंकि जब भी आप किसी रचना की गल करते हाँ तो उसके शाब्दिक अर्थ साडे लिए जानना जरूरी ने। जब आप सफ़रनामे की गल करते हाँ तो सफ़रनामा जिहड़ा है इसके जो शाब्दिक अर्थ ने सफ़र का बयान। सफ़र क्योंकि ना अपने नाम तो ही इस दी जिहड़ी चीज़ां ने स्पष्ट होंदियां ने। जिवें आपां जंगनामा वेख्या तो जंग दे विच की सी, जंगा युद्धां दा वर्णन, जंगां दा बयान। इस तरह सफ़रनामा नामा जिहड़ा है वो पिछेत्तर लग्या होया है, पिछेत्तर है नामा। और सफ़र का मतलब है कि जो आपां एक जगह एक थां तो दूजी थां जाते हाँ, जिहड़ा आपां सफ़र करते हाँ उसका बयान करना, उसनू लिखती रूप दे विच या मौखिक रूप दे विच बयान करना। जब साहित्य की गल करते हाँ तो साहित्य दे विच जब आपां बयान करते हाँ तो वो बयान साडा लिखती रूप दे विच हुंदा है। तो सफ़रनामा वो रचना है जिस दे विच लेखक अपने सफ़र का लिखती रूप दे विच बयान करता है। पर सफ़रनामा सिर्फ एक बयानबाजी ही नहीं है कि जिस दे विच चीज़ां नू सिर्फ बयान किया जाए, पर बहुत सारे ऐसे तत्थ ने जो इस दे विच होने लाजमी ने। हुण सफ़रनामा जिहड़ा है, सफ़रनामा की शुरुआत किवें हुई, क्यों सफ़रनामे लिखे गए। बेसिकली जब आपां मनुखी प्रवृत्ति नूं वेखदे हाँ तो मनुख की शुरू तो प्रवृत्ति रही है घूमन फिरन की, नवीं थावां की खोज करन दी, नवीं चीज़ां जानन दी। अज भी जेकर आपां दुनियावी अपनी जिंदगी नूं वेखीए तां विकेशनस होण या सानूं कोई हॉलीडेज़ होण तां आपां हमेशा प्लान करते हैं अपनी फैमिली दे नाल कि आपां घूमन फिरन नूं जाइए, नवीं थावां नूं वेखीए, कोई रिलीजीअस प्लेसिस देखिए, कोई हिस्टोरिकल चीज़ां नूं वेखिए, तो हमेशा आपां किधरे ना किधरे घूमन फिरन नूं जांदे हाँ। पर जब आपां उस थां तो वापस अपने घरां नूं परतदे हाँ तो अपने सफ़र का जिहड़ा बयान है अपने रिलेटिव्स के आगे, अपने फ्रेंड्स के आगे आपां करदे हाँ। पर साडा जिहड़ा बयान हुंदा है वो मौखिक तौर ते हुंदा है, आपां बोल के दसदे हाँ, सारियां चीज़ां नूं आपां एक्सप्लेन नहीं करते। पर कुछ जिहड़ी रोचक चीज़ां आपां उत्थे वेखदे हाँ, उन्हां चीज़ां दा ही बयान जिहड़ा है आपां करदे हाँ। पर जिहड़ा एक सफ़रनामाकार है, जब वो अपने सफ़र का बयान करता है तो बहुत सारिया चीज़ों नूं ध्यान दे विच रख के वो इसनूं लिखती रूप देंदा है। अगली क्लास दे विच आपां उन्हां चीज़ों के बारे डिस्कस करांगे कि किहड़ियां चीज़ों नूं ध्यान विच रखता है। पर अज की क्लास में सिर्फ आपां इंट्रो पार्ट करना है। तो सफ़रनामे का मतलब है सफ़र का बयान करना, जिस विच लेखक एक लंबी वार्तक रचना हुंदी है ये, जिस विच लेखक जिहड़ा है वो एक स्पैशल रूल्स नूं फॉलो करके ये वार्ता जिहड़ी लिखता है। चैप्टर्स दे विच डिवाइड किया जाता है या फिर पात्रां दे विच भी वो डिवाइड कर सकता है। तो चैप्टर्स दे विच अध्याय दे विच डिवाइड करके एक लंबी वार्ता नूं अपने सफ़र नूं जिहड़ा है वो बयान करता है। जेकर सफ़र नामे दे आपां सिनोनियम्स वेखिए, समानार्थी शब्द वेखिए तो उस दे विच आपां इसनूं यात्रा हाल भी कह सकते हाँ, उदासी भी कहा, जिवें आपां गुरु नानक पातशाह दी प्रचार फेरियां नूं उदासी कहंदे हाँ। देश रटन भी कहा जाता है, सैल सपाटा, जिवें आपां आम जिंदगी दे विच इन्हां शब्दां नूं यूज़ करते हाँ। जिवें आपां फेरी आखते हाँ, कई बार गेड़ी भी जिहड़े कुछ लोग ने वो गेड़ी जिहड़ा शब्द है वो भी यूज़ करते हैं, आम पंजाबी भाषा दे विच यूज़ किया जाता है। चक्कर भी कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा दे विच आपां ट्रैवल आखते हाँ। और ट्रैवल लॉग जिहड़ा है वो सफ़रनामे नूं इंग्लिश लिटरेचर दे विच कहा जाता है। तो ये कुछ जिहड़े इसके सिनोनियम्स ने, समानार्थी शब्द ने सफ़रनामे दे। उस दे बाद सफ़रनामा
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ। ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲ ਨਾਟਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੁਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧਾ ਹੈ। ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਬਾਈ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਬੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਫ਼ਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤ ਔਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟਰੈਵਲ। ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੈਵਲੌਗ। ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲੌਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਫ਼ਰ, ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤ ਔਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਰੈਵਲ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਟਰੈਵਲ। ਪਰ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਖਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਾਖਦਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਿ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੇਲਰ ਸਨ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਵੀਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ
ਸਫ਼ਰਨਾਮਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਖਦਾਰੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤਯ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਦ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਦਭਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਦਬਾਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਸਨ, ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ ਪੂਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਸੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਗਏ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਖਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 173 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਟੂਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ। ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰੂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ 173 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਾਨੀਆਂ ਜੋ ਟੂਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਸਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਰੋਡੋਟਸ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਹਾਂ ਇਸ ਟੂਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਥ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਰਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁਗਰਾਫੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਰਾਫੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋਡੋਟਸ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਇਸਨੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੋਲਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 150 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਮੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਐਟਲਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਰੂਟ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਸਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਸੀ, ਮੌਖਿਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਸਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੌਖਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਜਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਸਤੇ ਜਦ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੀਰੋਡੋਟਸ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਲਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਐਟਲਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੂਟ ਮੈਪ ਇਸਨੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਾਹੀਆਨ, ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ, ਇਟਸੰਗ, ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ, ਅਲਬਰੂਨੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੱਥ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੈਨੋਫੋਨ ਨੇ 371 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਨਾਬੇਸਿਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ੈਨੋਫੋਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਰਿਹਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਚਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨੋਫੋਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਐਨਾਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਦ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਛਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਧਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਮਾਰਟੀਅਰ ਡਰੇਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਦ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਰਚਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖਕ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੁਕਤਾ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਨਰਿਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਮੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1930 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। 1930 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ।
ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਚਕ ਸਟਾਈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਚਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੇ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।